قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فباب الشروط في البيع. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعودها لهم وولاؤك لي فعلت، إلى آخر الحدیث۔ یہ بے میں شروط کا بیان ہے۔ ہر ایسی شرط جو تقاضۂ عقد کے خلاف نہ ہو، یا جس شرط سے کوئی حرام شے حلال نہ ہوتی ہو یا کوئی حلال حرام نہ ہوتا ہو، ایسی شرط جو حرام کو حلال نہ کرے اور حلال کو حرام نہ کرے، اس طرح کی شرط لگانی بے کے اندر جائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ شروط جائز ہیں، مگر یہ کہ وہ حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال، قرآن و سنت کے خلاف ہو، ایسی کوئی بھی شرط قابل اعتبار نہیں۔ اگر شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے اور جز وقتی فائدہ اس میں بائع کا یا مشتری کا ہے، اگر کوئی ایسی شرط لگا رہا ہے تو انشاءاللہ وہ شرط درست ہے اور جائز ہے۔ اس سلسلے میں 2 حدیث لے کر آئے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث، جس کے شروع کے کچھ الفاظ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے، یہ حدیث حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی آزادی اور ولاء عتق کے تعلق سے ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں کسی انصار گھرانے کی لونڈی تھی اور ذہین فتین خاتون تھی، انہوں نے اپنے مالکان سے، جن کو یہاں اہل سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ یہ انہی کے درمیان رہتی تھی، کھاتی پیتی تھی، وہیں رات گزارتی تھی، تو گھر والوں سے مانوس تھی، گویا کہ گھر کا ایک فرد تھی، تو اسے اہل کہا گیا ہے۔ مراد ہے سادات، ان کے جو آقا لوگ تھے، مالکان جو تھے، انہوں نے ان کو آزاد نہیں کیا، تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو خریدا مالکان سے، کہا کہ اگر آپ آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بتائیے میری قیمت آپ کیا لیں گے آزاد کرنے کی، کہ میں آزاد ہو جاؤں، کیا قیمت دینی پڑے گی اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، آپ سے یا آپ کی ملکیت سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو ان کے آقاؤں نے کہا کہ 9 اوقیہ چاندی دینی پڑے گی۔ ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، تو 40 کو ملٹی پلائی کیجئے 9 سے 9 سے، تو 360 بنتے ہیں، 360 درہم۔ اور 1 درہم ہوتا ہے کوئی 3 گرام کا، تو 360 کو اگر 3 سے ضرب دیں گے تو 1 کلو 80 گرام تقریباً آج کے وزن کے مطابق چاندی ہوتی ہے۔ 9 اوقیہ چاندی اگر تم دے دیتی ہو، مالکان نے کہا، تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اور یہ کہا کہ ہر سال 1 اوقیہ دینا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک 9 اوقیہ ادا نہیں ہوگا، غلامی کی زنجیر تمہاری پاؤں میں پڑی رہے گی، 9 سال تک غلامی میں رہنا ہوگا، جب تک مکاتب کے ذمے وہ غلام جس نے اپنی آزادی کے لیے اپنے آپ کو بائع سے، مالکان سے خریدا ہو کہ ہم متعینہ رقم جو آپ کہیے وہ ادا کر دیتے ہیں اور آزاد ہو جائیں گے،
تو جس نے اپنی آزادی کے لیے کتابت کر لی ہو اپنے آقا سے، جب تک ایک درہم بھی اس پر باقی ہے وہ غلام ہے. تو 9 اوقیہ چاندی ایک بڑی رقم ہوئی، 360 درہم ہوا. اس پر معاملہ انہوں نے اپنے آقاؤں سے ڈن کر لیا. اور اسی سلسلے میں قسط کی ادائیگی کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدد کے لیے آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خاص ربط تھا ان کا، آتی جاتی رہتی تھی، حضرت عائشہ کی خدمت میں بھی رہا کرتی تھی. تو کہا کہ میں نے اس طریقہ سے اپنے مالکان سے کتابت کر لی ہے، مکاتبت کر لی ہے، اور مجھے 9 اوقیہ چاندی 9 سال میں دینا ہے، آپ میری مدد کریں اس سلسلے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی سخیہ تھی اور بڑی خیر پسند تھی. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ 9 سال کی بات تو بہت دور ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میں پوری رقم یک بارگی مہیا کر دیتی، اور تم اپنے آقاؤں سے کہو کہ وہ تم کو بیچ دیں میرے ہاتھ، میں تم کو خرید لیتی ہوں اور اللہ کے لیے تم کو آزاد کر دوں گی. تو ساری رقم میں دے دیتی، وہ تم کو بے کریں بیچیں، میں خرید لیتی ہوں اور میں آزاد کر دوں گی. البتہ ولائے عتق میرا ہوگا، یعنی جو آزاد کرے گا اس کو ولا حاصل ہوتا ہے. ولا ایک رشتہ ہے جو آزاد کردہ غلام یا لونڈی اور آزاد کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، نصرت کا، ہمدردی کا اور وراثت کا. کہ اگر آزاد کردہ غلام یا لونڈی مر جائے اور کوئی اسبہ، جس کو مذکر رشتہ دار کہتے ہیں جو مال کا وارث ہوتا ہے، اگر کوئی اسبہ مذکر نہ ہو تو جو لوگ اصحاب الفروض ہیں جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد اگر کوئی رقم بچتی ہے اور آزاد کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، اس سے اوپر کا رشتہ دار اس کے نسب کا کوئی مذکر عاصب جو تعصیباً وراثت دیتا ہے، اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ کوئی بھی جو اسبہ ہوتا ہے موجود وہ لے لیتا ہے. تو اگر قریب کا کوئی رشتہ دار مذکر نہ ہو تو یہ آزاد کرنے والا یا کرنے والی یا وہ نہیں ہوتا اس کے اولاد کو تعصیباً وراثت ملتی ہے. اسی کو کہتے ہیں ولائے عتق. آزاد کرنے کے نتیجے میں ولا یعنی حق وراثت ملنا. تب جبکہ اس سے اوپر کا قریبی رشتہ دار مذکر نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، یعنی باپ نہ ہو، بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، دادا نہ ہو، بھائی نہ ہو، بھتیجا نہ ہو، چچا نہ ہو، چچا کا بیٹا نہ ہو، سگا یا سوتیلا. تو آخری مرحلے میں یہ آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا آزاد کرنے والی یا اس کے اسبہ مذکر جو ہوگے وہ وارث ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جو آزاد کرے گا اس کو ولا ملے گا. اسی لیے ولا کی اضافت ہے عتق کی طرف، ولا العتق، آزادی کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ولا. تو بڑی رہ گئی اپنے مالکان کے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بیچ دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 اوقیہ چاندی مہیا کرتی ہیں، آپ کو میں دے دیتی ہوں، آپ ان کے ہاتھ بیچ دیجیے. اور ولا مگر ان کا ہوگا کیونکہ وہ مجھے آزاد کریں گے اللہ کے لیے، ثواب کے لیے. تو ان کے مالکان نے کہا کہ نہیں، بیچ تو میں دوں گا، قیمت بھی لوں گا، اور ولائے عتق بھی ہمارا ہی ہو. یہ بات عجیب سی لگی. بھئی آپ بیچ رہے ہیں، آزاد تو نہیں کر رہے ہیں، پھر ولائے عتق آپ کو کیسے ملے گا؟ وہ آئی حضرت عائشہ سے، انہوں نے حقیقت حال سنایا کہ ایسا ایسا وہ کہہ رہے ہیں. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے. تو اس میں ایک لفظ ذرا غور کرنے کا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، جو ہمارے سامنے حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ خرید لو ان کو، واشتریتی لہم الولا، اور ان انصاریوں کے لیے ولا کی شرط منظور کر لو، ان کو دے دو شرط. اب یہاں سمجھنے کا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ لہم بمعنی علیہم، یعنی ان کے خلاف شرط لگاؤ کہ ولایت عائشہ ہمیں ہوگا. عائشہ شرط لگاؤ کہ تمہیں حاصل ہوگا ولایت، ان کو نہیں ہوگا. یہ کیوں توجیہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ان کے لیے ولایت کی شرط منظور کر لو، ان کو ولایت دے دو، جبکہ اصولی قاعدہ یہ ہے کہ ولا اس کو ملتا ہے جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ باطل شرط ہے جو انصاری لگا رہے تھے، انصاریان لگا رہے تھے. تو یہ باطل شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منظور کرنے کی کہی؟ اس لیے لہم
उनके लिए नहीं बल्कि अलैहिम, लाम अला के माने उनके खिलाफ। हालांकि गौर कीजिए तो ये अलैहिम कहना सही नहीं है, क्योंकि ये शर्त तो हजरत आयशा ने लगाई के भेजा था। बरीरा को कहा था कि जाओ अपने मालिकान को कहो कि वो मेरे हाथ बेचे तुमको, मुझसे बेचे और मैं आजाद करूंगी, वलायत मुझे मिलेगा, जिसका उन्होंने इनकार किया। फिर अगर यही शर्त दोबारा लगाती है कि जाके कहो उनको कि वलायत आयशा का होगा, तो फिर वो कहेंगे नहीं ये ऐसा नहीं होगा, वलायत हमारा होगा। तो एक मर्तबा उस शर्त का उन्होंने इनकार कर दिया है कि वलायत आयशा को होगा, फिर दोबारा यही कहलवाना तहसील हासिल है, ला हासिल होगा, कोई फायदा तो होगा नहीं। तो इसलिए सही ये है कि अलैहिम जो लोगों ने मना किया है कि उनके खिलाफ शर्त लगाओ, तो ये मामला कभी होता ही नहीं। आपने कहा कि चलो तुम मंजूर कर लो, फिर मैं देखता हूं, उनसे मैं निपटता हूं, तो अब लोग ये कहेंगे कि बातिल शर्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मंजूर करने के लिए कहा, ये एतराज करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा कि मामला हो जाए, बरीरा की आजादी किसी तरीका से हो जाए, और जो इस्लाम का रूल है उसके मुताबिक जिसको वलायत जाएगा वो जाएगा। अब ये लोग हटदर्मी पर तुले हुए हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि वलायत उनको मिलेगा, तो हम उनसे निपटेंगे, समझेंगे मामला हमारी अदालत में आएगा, मैं कहूंगा कि वला तो उसको मिलता है जो आजाद करता है। ये लोगों को क्या हो गया है कि इस तरह की गलत और बातिल शर्तें लगाते हैं। तो इस तरीके से अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शर्त को नाफिज कर दिया होता कि ठीक है आजाद तुमने किया है लेकिन वला अंसारियों को मिलेगा, तब आप कहते कि बातिल शर्त को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज किया। आपने कहा कि सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए मंजूर करो, खरीदारी हो जाए, तुम्हारी तरफ से आजादी मुतहक्कक हो जाए, क्योंकि इस्लाम गुलामी की आजाद करने की दिलचस्पी रखता है, उसके बाद मैं निपटूंगा। और सही समत में लोगों को ले जाने के लिए उनके शर्त पर मैं जब इनकार करूंगा लोगों के सामने बड़बला, तो ये बात लोगों के दिलों में बैठेगी और जमाने तक याद रहेगी कि एक शख्स ने ये वला की शर्त लगाई थी, बै करने के बावजूद आजाद करने वाले को नहीं दिया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त डांट पिलाई थी और कहा था कि इन्नमल वला लिमन आतक, वला तो उसी को मिलता है जिसने आजाद किया है। और इस तरह की तमाम शर्तें, चाहे वो 100 क्यों ना कोई शर्त लगावे और सामने वाला मंजूर कर ले, लेकिन इस्लामी अदालत में जो कानून शरीयत के मुताबिक शर्त होगी वो शर्त चले जारी रहेगी, और जो खिलाफ शर्त शरा होगी शर्त वो मुलगा करार दी जाएगी, कैंसिल की जाएगी। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उनके लगाए हुए शर्त के बाद जब इसका बुतलान करेंगे और लोगों के सामने इस शर्त को कंडम करेंगे, तो सही मसले की तरफ रहनुमाई लोगों के अंदर मौसर तरीके से होगी और लोगों के अंदर ये पैगाम मौसर तरीके से जाएगा। तो ये मफहूम है लहुम का कि ठीक है अभी मान लो फिर देखते हैं इसको, उन पर रद्द करते हैं। बहरहाल उन्होंने बेच दिया, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के मुताबिक जब कोई शख्स खिलाफ शरअ हरकत करता और उसकी खबर होती तो आप खिताब करते। हम्दनात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ बालो रिजाल, ये लोगों को क्या हो गया है, यश्तरतून शुरूत लैसत फी किताबिल्लाह, ऐसी शर्तें लगाते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं है, अल्लाह की शरीयत में नहीं है। अरे सुनो भाई, अल्लाह की शर्त यानी अल्लाह की शरीयत के मुताबिक ये शर्त लगाई जाएगी, वही शर्त सही होगी, वही मजबूत होगी, अहक व औसक, ज्यादा लायक पैरवी के होगी और ज्यादा मजबूत होगी। नहीं, ज्यादा का मान इसी तफसीर का मान नहीं है एक के मुकाबले में एक अफजल नहीं, या अल्लाह ही की शर्त सही है और वही कबीतर है। अल्लाह की शर्त के मुकाबले में, अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म के मुकाबले में अगर कोई शर्त आती है तो बिल्कुल ही काबिल पैरवी नहीं है, काबिल वसूख नहीं है और उसके अंदर कोई कुव्वत नहीं। तो इसलिए इसमें तफसील यहाँ अपने माने में नहीं है, यानी अल्लाह की शर्त ही इत्तबा और पैरवी के ज्यादा लायक है और वही मजबूत है। सुनो लोगों, अगर 100 शर्त भी लगाओगे, अब ये शर्त 100 तहदीद के लिए नहीं है, मुबालगा के लिए है, उमूम के लिए है, जितनी शर्तें चाहो लगाओ, लेकिन अगर वो अल्लाह की किताब नबी की सुन्नत अल्लाह की शरीयत के खिलाफ है, शर्त बाकी। और आपने दो टोक फरमाया फ़इन्नमल वलाउ लिमन आतक, चुनांचे हजरत आयशा ने वही किया, 9 ओकिया चांदी वजन करके दे दिया और उसके बाद उन्होंने बेच दिया और रह गया मसला वला का। तो शरीयत का जो रूल है वो रूल फॉलो होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजाद होने हो गई बरीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हुए, अल्लाह की तारीफ की और सना की।
फिर आपने फरमाया अम्मा बाद माँ बालो रिजाल यस्तरिदून शुरूतन लैसत फी किताबिल्लाह, जो अभी आपने सुना, कोई भी शर्त जो अल्लाह की किताब के खिलाफ है वो बातिल है। वही इनका नमिया था शर्त, चाहे 100 की क्यों, मुबालगे के लिए कहा। क़ज़ाउल्लाह हक़, अल्लाह का फैसला हक है, हक ज्यादा हक नहीं, हक है, वही हक है, इसके अलावा जो भी फैसले हैं अल्लाह के फैसले के खिलाफ वो बातिल। और शर्तुल्लाह औसक, और जो शर्त अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो वही मजबूत तर शर्त है, इसके अलावा कोई शर्त नहीं। एक ही कायदा आपने फरमाया, इन नमा कलमे हसर है, इन नमल वाला, सुनो, वाला तो सिर्फ और सिर्फ उसी को हासिल होता है जो गुलाम को या लौंडी को आजाद करे, बेचने वालों को कहाँ मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हजरत बरीरा की आजादी मुकम्मल। हजरत बरीरा के वाक़े में बहुत सारी नसीहतें भी है, और इस हदीस से बहुत सवाल, ये इसके तुरुक को जमा करने के बाद बहुत सारे फवायद भी उलमा ने हासिल किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। कई आलिमों ने तो इस पर बाकायदा किताब लिखी है इस हदीस के ऊपर, इस हदीस की शरह में। लेकिन बहरहाल हमारे लिए ये समझना है कि 9 उक़िया शादी पड़ी, इनकी किताबत हुई थी 9 साल के लिए, जिसको हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुहैया कर दिया और खरीद लिया बरीरा को और आजाद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और वला कानून शरीयत के मुताबिक उसी को हासिल होता है जो आजाद करने वाला है। यहाँ अहले इल्म ने लिखा है कि 3 सुन्नतें खास तरीके से बरीरा के मामले में हमारे सामने आई है। एक तो ये कि जो आजाद करेगा वलायत उसको मिलेगा, एकदम एक ही कानून है, कायदा कुल्ली है, इसके अलावा कोई दूसरा कायदा कुछ है ही नहीं। एक सुन्नत तो ये हुई। दूसरी सुन्नत ये हुई कि बरीरा भी लौंडी थी, जिसे हजरत आयशा ने आजाद किया। इनका शौहर जो था मुगीस, वो भी गुलाम थे, लेकिन हजरत आयशा ने बरीरा को पहले आजाद कर दिया और मुगीस बाद में आजाद हुए। तो कायदा यह है कि जब लौंडी पहले आजाद कर दी जाती है और आजादी की नेमत से मुतमत्ते होती है, और वो शौहर उसका ताहुनुस गुलाम है, वो पहले आजाद नहीं हुआ, बीवी ही आजाद हो गई, तो आजादी के बाद उस औरत को, जो पहले लौंडी थी, अपने गुलाम शौहर को छोड़ने का हक रहता है। फर्स्ट निकाह कैंसिल कर देगी, बातिल कर देगी, जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती। इख्तियार, ख्यारी इत्क जिसको कहते हैं, आजादी के नतीजे में शौहर को रखने और छोड़ने का उसको इख्तियार हासिल। अब बरीरा मुगीस को उन्होंने कह दिया, बरीरा ने मुगीस को कह दिया कि अब तुम अपना कहीं रास्ता ढूंढो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, मैं तुमसे अपने रिश्ते को कैंसिल करती, मैं आजाद हो गई हूँ, तुम ताहुनुस गुलाम हो। इस आजादी का फायदा बरीरा ने हासिल किया, और मुगीस बरीरा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो रोते फिरते थे, उसको मनाते थे, मदीने की गलियों में वो भागती फिरती थी और उसके पीछे ये दौड़ते थे कि बरीरा मुझको कबूल कर लो, मुझको मत छोड़ो। ज़ारो कतार रोते फिरते थे। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को एक दफा रोका, कहा कि बरीरा तरस खाओ मुगीस के ऊपर, क्यों नहीं उसको वापस ले लेती हो, इसी की जरूरत में रहो। तो कहा कि क्या ये आपका हुक्म है? कहा नहीं, मेरा मशवरा है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने मामले को बेहतर समझती हूँ, कि जाती मामला है तो बेहतर है, अगर हुक्म है आपका तब तो आपका हुक्म हमारे लिए वाजिबुल कबूल है, लेकिन अगर ये आप बतौर मशवरा के कह रहे हैं, अब मुगीस की हमदर्दी में कह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि मुगीस को हमें मुगीस को रखना है कि नहीं रखना है। तो आखिर उन्होंने नहीं रखा, नहीं कबूल किया। तो एक तो ये हुआ कि अगर लौंडी पहले आजाद होती है, गुलाम उसका शौहर रहता है, तो लौंडी को ख्याली इत्क हासिल हुई। और तीसरा एक बड़ा फायदा इनके वाकये में ये हुआ, एक दफे तशरीफ लाए, चूल्हे पर गोश्त की हांडी गुड़गुड़ा रही थी, गोश्त पक रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाने पर आप बैठे किसी वक्त, तो आपने कहा कि भाई वो गोश्त नहीं है, तो कहा कि वो गोश्त तो हजरत बरीरा पर सदका किया गया है। कहा कि बरीरा पर न सदका किया गया है, बरीरा की तरफ से अगर हमको मिलता है हदिया तो हमारे लिए जायज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो सदका हराम था, सदका वाजिबा ज़कात भी और सदका नाफिला भी आपके लिए हराम था। हालांकि आले बैत के ताल्लुक से अहले इल्म ने कहा कि सदका वाजिबा हराम है, ज़कात हराम है, सदका नाफिला जायज। तो बहरहाल यहाँ मालूम हुआ कि अगर किसी मुतसद्दक़ अलैह को, मिस्कीन को, फकीर को अगर सदका दिया जाए और वो उस सदके की रकम या सदके की चीज को, गोश्त को या किसी भी चीज को या खजूर को, अगर वो मालदार को हदियतन तुफ़तन भेजता है तो मालदार के लिए खरा जाए। आपने कहा कि बरीरा के लिए सदका है, हमारे लिए हदिया। तो अहले इल्म ने कहा कि ये 3 बड़ी सुन्नत हजरत बरीरा के ताल्लुक से हमारे पास आई। तो जो असल शर्त थी वो यही थी
کہ کوئی بھی شرط اگر شریعت کے خلاف ہے، جیسا کہ بریرہ کے مالکان نے لگایا تھا کہ ہم بیچ تو رہے ہیں تم کو عائشہ سے، لیکن ولایت ہم کو حاصل ہوگا، یہ شرط باطل شرط تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی بات ان کو سنائی اور کہا کہ یہ شرط بالکل کرنے میں، اور چنانچہ وہ لوگ راضی و رضا ہوئے، خوش ہو کر کے گھر گئے، اور کبھی پھر انہوں نے اس ایشو کو دوبارہ نہیں اٹھایا. وباللہ التوفیق. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ اگر غلام کتابت چاہتا ہو، اپنی آزادی چاہتا ہو، تو پھر مالکان کو چاہیے کہ اس کو آزاد کرے. فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر دیکھو کہ آدمی ٹھیک ہے اور پیسے مہیا کر سکتا ہے تو پھر اسے کتابت کرنی چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ واجب ہے یہ کتابت کرنے کا حکم، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مستحب. لیکن اگر آدمی بھلا ہے اور اس کی آزادی سے ملت کو فائدہ ہونے والا ہے، اور وہ رقم بھی مہیا وقت سے کر دے گا، قسطوں میں ادا کر دے گا، تو پھر اس کے صحیح قول یہ ہے کہ مالکان پر واجب ہے، یا مالک پر واجب ہے کہ اس غلام کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی رقم متعین کر دے جس کو وہ غلام چکائے، اور اس کے بعد وہ آزاد ہو. اور ایسے شخص کے لیے مدد کرنا، بلکہ زکوٰۃ کی رقم سے بھی اس کی مدد کرنا جائز ہے. فک الرقاب کے اندر، غلام کی آزادی کے اندر زکوٰۃ کا خرچ کرنا ایک اہم مصرف ہے. چلیے اب ایک جو شرط ہے وہ شرط دیکھ لیجیے. جابر کی روایت ہے، ایک حدیث اور بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جس کے بیشتر کلمات ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی کیا روایت ہے شرط کے تعلق سے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہ کان یسیر علی جمل فاعیا فاراد ان یسیبہ فلحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لی وضربہ فسار سیرا لم یسر مثلہ قط ثم قال بعنیہ بوقیہ قلت لا ثم قال بعنیہ فبعته بوقیہ واستثنیت حملانه الى اہلی فلما بلغت اتیته بالجمل فنقضنی ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فولك. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ کے اوپر، جمل پر، مذکر اونٹ کو کہتے ہیں جمل، مذکر اونٹ پر سوار سے چل رہے تھے. در حقیقت وہ آ رہے تھے، غزوے سے لوٹ رہے، اور وہ غزوہ کچھ لوگوں نے کہا کہ غزوہ تبوک تھا جو سن 9 ہجری میں ہوا، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ غزوہ ذات الرقاع تھا جو نجد کے علاقے میں غطفان کے قبائل سے ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ غطفان کے قبائل مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتے، تو آپ نکلے 400 صحابہ کے ساتھ یا 500 کے ساتھ، کسی نے کہا 700 کے ساتھ، خود نکلے. بہرحال وہاں جب پہنچے تو لڑائی تو نہیں ہوئی، مصالحت. اور اس میں اس کو غزوۃ الرقاع اس لیے کہتے کہ رقاع کہتے ہیں پٹی کو، ٹکڑے کو، کپڑا کا کوئی ٹکڑا جس سے زخم کو لپیٹا جاتا ہے. تو کانٹے اور پتھروں سے پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، تو اسی لیے انہوں نے خرقہ، کپڑے کا ٹکڑا، اپنے زخموں پر، اپنے ناخن پر لپیٹ دیا تھا تاکہ ان کو چلنے میں تکلیف نہ ہو. اس سے اس کو غزوۃ الرقاع. سن 4 ہجری میں، احد کے 1 سال کے بعد، سن 4 ہجری میں جمادی الاولیٰ کے اندر یہ جنگ نجد کے علاقے میں قبائل غطفان سے ہوئی تھی، یہ جنگ ہوئی تھی. تو وہیں سے لوٹ رہے تھے. راستے میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ ان کا اونٹ جس پر وہ سوار تھے بہت تھک چکا تھا، چلتا ہی نہیں تھا، اور بالکل مریل بن گیا تھا، ایک دم دبلا پتلا اونٹ تھا. تو پریشان تھے حضرت جابر. انہوں نے ارادہ کیا ان یسیبہ، کہ اپنے اونٹ کو وہیں چھوڑ دیں، صحرا میں جائے، کھائے پیے چڑھے، جب تک زندگی ہوگی جیے گا، مرنا ہوگا مر جائے گا، جس کو لے جانا ہوگا لے جائے گا. ایسے ہی چاہا انہوں نے کہ اپنے اونٹ کو ایسے ہی صحرا میں چھوڑ دیں، کیونکہ وہ یہ کوئی نفع کے لائق ہے نہیں، چل ہی نہیں رہا ہے. اور جب جانور بالکل تھک کے چور ہو گیا ہو، دبلا پتلا ہو، تو مار کے بھی کیا کیجیے گا؟ اس کو جتنی بھی لاٹھی ماریے گا، جتنا ڈنڈا اس پر برسائیے گا، وہ چلے گا نہیں. تو مارنا ایک طرح سے ظلم ہوگا اس کے اوپر. تو حضرت جابر نے طے کیا کہ اس کو یہی چھوڑ دیتے، کیونکہ اس کے فائدہ، اس کو لے جانے میں فائدہ نہیں ہے. اور ہم پیدل ہی چلے جاتے ہیں، مدینہ پہنچ جائیں گے، یا کسی ساتھی کو کہیں گے کہ اپنے اوپر ہم کو اٹھا لے. یہی حیث بحث میں تھے، تردد کی کیفیت تھی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے. جابر سے ملاقات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے قائد اعظم ہے لشکر کی،
اور اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوا کرتے تھے، تاکہ کوئی متخلف اگر ہے، پیچھے رہ جانے والا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی وجہ سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے، تو سب کو لے کے ساتھ چلے۔ رعیت اور لشکر کا تفقد جس کو کہتے ہیں، خبر گیری کرنے کے لیے آپ پیچھے رہتے ہیں، تاکہ جو چھٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ اپنے ہم رکاب، اپنے ہم ساتھ، اپنے ساتھ لے چلیں۔ بہرحال آپ جب تشریف لائے، جابر سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت تھکا ہوا ہے، یہ چلتا ہی نہیں۔ جب پریشانی کا اظہار دیکھا تو کہتے ہیں حضرت جابر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، اور دعا میں یہ بھی دعا رہی ہوگی کہ اللہ حضرت جابر کے اس میں برکت دے، اللہم بارک لہو فی جملہ وضربہ، اور آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، یہ حضرت جابر سے مانگا کہ ذرا ڈنڈا دو، جس کا سرا ایسے ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے بیت کا، اس سے ایک دفعہ آپ نے ٹوک دیا، جانور کو لگا دیا، ایک ضرب لگائی، ہلکی ایک چھڑی لگائی۔ اب تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی ایک ضرب لگانے کا جو اثر ہوا ہے، جو نمایاں جو معجزہ نظر آیا ہے، وہ یہ کہ صاحب وہ اونٹ ابھی سے نہ تیز بھاگنے لگا کہ قافلے کے تمام اونٹوں سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، اور حضرت جابر ہے کہ اس کی لگام کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں طاقت سے، تاکہ نبی صاحب کے ساتھ چل سکے اور آپ سے کوئی گفتگو جو ہو رہی تھی وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچنے کے لیے کہ یہی اونٹ جس کو یہ چھوڑ رہے تھے کہ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، زندہ رہے یا مر جائے، ہم کہاں اس آفت کو لے کر ڈھوتے پھرے، اس کو رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ اونٹ تو بہت تیز ہو گیا، تو کہا کہ بیچو گے؟ کہا نہیں۔ بیچو گے؟ نہیں۔ آپ کو ضرورت ہے تو ایسے ہی میں ہبہ کر دیتا ہوں، نہیں بیچوں گا۔ تو یہ کہا کہ دیکھیے، سوچنے کی بات ہے کہ ابھی تو یہ چھوڑ رہے تھے ایسے ہی، اور ابھی پیسہ بھی دے رہے ہیں، تو بیچنے کو تیار نہیں کرو گے۔ اونٹ تو اب ماشاءاللہ فراٹے بھرتے چلنے والا ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ طلب کیا ایک مرتبہ اور کہا کہ بیچو، ایک اوقیہ دیں گے۔ اس زمانے میں ایک اوقیہ 40 درہم کم ہی قیمت تھی، آج کل تو اس کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں نے بیچا آپ کے ساتھ، ہو گئی رقم طے، ایجاب قبول ہو گیا، قیمت طے ہو گئی۔ مگر حضرت جابر نے ایک شرط لگائی، یہی ہے باب سے مطابقت، کہ واشترطت بلالہ، میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر سواری کر کے مدینہ تک پہنچوں گا، اپنے اہل تک پہنچوں گا، وہاں آپ کو حوالے کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ میں چلوں گا، مدینہ تک پہنچنے کی، کیونکہ مجبوری بھی ہے، سفر میں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں بھی قیمت مدینہ ہی میں دوں گا، یہاں قیمت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو دونوں طرف سے معاملہ ہو گیا۔ اب یہی شرط ہے، اگر مان لیجئے کہ آپ کار سے چل رہے ہیں، کسی نے راستے میں روکا، کہا کار سنا ہے بیچنے والے ہیں، یا کیا کار بیچیے گا، یا بیچو ہم سے کار، یعنی یہ پرپوزل ہے، یہ حکم نہیں ہے حضرت جابر سے کہ بیچو مجھ سے۔ یہ اگر حکم ہوتا تو حضرت جابر حکم کو بجا جاتے۔ یہ ایک طرح کا عرض تھا، پرپوزل ہے کہ بیچ لو ہم سے ایک اوقیہ میں، جس کو تم چھوڑ رہے تھے، اب تو ایک اوقیہ میں دے رہا ہوں، 40 درہم دے رہا ہوں، بیچ دو اس کو۔ کہا نہیں یار، رہنے دیجیے میرے کو۔ ارے بیچو، کہا ایسے ہی ہے، بن لے لیجیے، ہدیہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ کہا نہیں بیچو، تمہارے پر خرچ ہے، پریشانی ہے۔ اور حضرت جابر کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، 3 ہجری میں جنگ احد میں شہادت نصیب ہوئی تھی ان کو، اور 6 بہنیں تھی جو کمسن تھی۔ اسی سفر میں نبی صاحب نے پوچھا کہ شادی کیا ہے؟ کہا کہ ہاں جا۔ کہا باقرہ سے کہ سیبہ سے؟ کہا سیبہ سے۔ شادی شدہ سے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس چھوٹی چھوٹی 6 بہنیں، ان کی تربیت، دیکھ ریکھ، ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی کے لیے تجربہ کار عورت چاہیے تھی۔ بہرحال تو حضرت جابر کے والد کا 3 ہجری میں انتقال ہوا ہے، ظاہر ہے کہ بہنوں کی تربیت کی انہوں نے جلدی شادی کی ہوگی، اور یہ 4 میں واقعہ ہوا ہے جو آپ مجھ سے واپس ہو رہے تو پوچھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ خیبر کے بعد یہ غزوہ ذات الرقاع ہوا، اس لیے حافظ علامہ ابن القیم اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، والد کا انتقال ہوا ہے، والد نے کہا بیٹا مجھ پر قرض ہے، ان قرضوں کی ادائیگی کر دینا اور اپنی بہنوں کا خیال کرنا۔ تو جابر نے بہنوں کی رعایت کے لیے فوراً شادی کی۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع
सन 7 हिजरी में नहीं, या गज़वे खैबर के बाद नहीं, बल्कि सन 4 हिजरी के बाद उला के अंदर हुआ, गज़वे उहद के बाद, 1 साल से कुछ ज्यादा की मुद्दत के बाद। चलिए बहरहाल ये बात जिम्न आ गई। तो हजरत जाबिर ने ये शर्त लगाई और शर्त मंजूर की। जैसे आपसे कोई अगर रास्ते में रोक के कहता है कि भाई आप अपनी गाड़ी बेचेंगे, बात तय हो गई कि 5 लाख रुपए में, ठीक है, मगर आपने कहा कि मैं तो अभी अपनी मंजिल से 20 किलोमीटर दूर हूं, आप गाड़ी में बैठिए या आप अपनी बाइक से आइए, मैं घर पहुंच करके आपको हैंड ओवर करूंगा गाड़ी। तो ठीक है, ये इसमें बाय का फायदा है और उसकी जरूरत भी आप महसूस कर रहे हैं, आप इस शर्त को मंजूर कर रहे हैं, और ये तकाज़ा अक़्द के खिलाफ भी नहीं है। शरीयत के किसी हलाल को हराम नहीं किया जा रहा है, हराम को हलाल नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए ये शर्त हजरत जाबिर ने लगा। या अगर जाबिर वही हवाले कर देते तो नबी साहब ने ये शर्त लगा कि मैं कीमत वहां दूंगा, तो ये शर्त भी अगर मंजूर किया बाई ने तो ठीक है। यही है असल मौजू बाप से इसका ताल्लुक। बहरहाल हजरत जाबिर कहते जब मैं मदीना आया तो मैंने ऊँट को मस्जिद नबी के दरवाजे पर बाहर बांध दिया और कहा या रसूलल्लाह ये ऊँट आपका, मैंने बांध दिया। आपने कहा, हदीस में यहाँ पर इख्तिसार है, कहा कि जाकर नमाज पढ़ो, सफर से आए हो, शुक्राने की नमाज तहियतुल मस्जिद के बाद। और इस बीच में आपने बिलाल को बुलाया और कहा कि 1 उकिया चांदी वजन करके इनको दे, और कहा कि थोड़ा ज्यादा भी दे देना। तो वो कीमत की वजन होकर के आ गई और इधर जाबिर नमाज से फारिग हुए, कीमत ली और उसको लेकर घर चले गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही एक आदमी को पीछे लगाया जाबिर के, कहा जाबिर को बुला के लिया। हजरत जाबिर लौट आए, आपने कहा अतरानी, क्या तुम्हारा गुमान ये है, ये समझते हो कि मैंने जो तुमसे भाव बट्टा किया था रास्ते में, इसलिए कि मैं तुम्हारा ऊँट ले लूंगा और तुमको बेऊँट कर दूंगा? तो गुमान तो ठीक ही था हजरत जाबिर का कि आपने खरीदा है, आपका ऊँट है। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैंने ऊँट तो खरीदा, लेकिन जाओ खुद जमल का वो दराहिब का, अपना ऊँट ले लो। अपना ऊँट क्यों कहा? बेतवार मकान, पहले था ना आपका ऊँट, इसलिए कहा कि अपना ऊँट, क्योंकि अब तो नबी साहब का ऊँट वो दराहिम का, और जो ऊँट की कीमत हमने दी है वो तो तुम्हारी कीमत हो ही गई, तो ऊँट भी ले लो और दराहिम भी ले लो। गोया कि नबी साहब ने कीमत तो दे ही दी, और हदिये में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या हिबा कह लीजिए या हदिया कह लीजिए, आपने ऊँट भी दे दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने आप करीम थे, कितने आप रहीम थे, और कितने आप लोगों के हमखार थे। कहा कि हजरत जाबिर परेशान हाल है, अभी शादी की है, बहनें हैं, और वालिद का अभी कर्ज उन्होंने चुकाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इसमें आपने देखा कि शर्त हजरत जाबिर ने मदीना तक चढ़ने की लगाई। अब हजरात इसमें फुकहा ने इख्तिलाफ किया। अब ये अइम्मा सलासा तकरीबन इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी कहते हैं कि ये शर्त बै में नहीं लगा सकते आप। भाई हजरत जाबिर ने लगाया, कहा कि आपने देखा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम ये समझते हो, ये गुमान करते हो कि मैंने भाव बट्टा किया था ऊँट लेने के लिए? अरे तुम्हारी मदद के लिए लिया था। खुद जमल का वदराहिम का, ऊँट भी ले जाओ और दिरहम भी अपना ले जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै तो बज़ाहिर की, लेकिन इरादा बै करने का नहीं था। बहरहाल क्या इरादा था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था, हजरत जाबिर को तो नहीं मालूम था। चलिए हम मान लेते हैं, हालांकि लफ्ज़ बेनी है, बेनी है, इसको बेचो मुझसे। कहा या रसूलल्लाह नहीं, नहीं बेचता, ऐसे ही ले लीजिए। कहा नहीं, बेचो एक ओकियत, दाम तय हो गई, अब इसको क्या कीजिएगा? बेउशरा तो हुई। हजरत जाबिर ने ऊँट भी हवाले कर दिया, कीमत भी ले ली, दोनों तरफ से कब्जा हो गया। अब उसके बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये हिबा की शक्ल। आप कहते हैं कि नहीं, बैर मकलूब नहीं था, मदद करना मतलूब था। तो अगर ये भी बात अगर हम मान के चले, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत थी कि हम जाबिर की इस तरह मदद करना चाहते हैं, लेकिन बज़ाहिर तो वो बै ही है, बै और शिरा है। और हजरत जाबिर नहीं समझ रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ऊँट भी हमको हदियत वापस कर देंगे। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि हजरत जाबिर ने जिस वक्त आपने बेनी है कहा और हजरत जाबिर ने एक ओकिया पर बेचा, तो कहते वश तरत तो हुमला न हूं, लेकिन इस ऊँट पर चढ़ कर मदीना तक पहुंचने की मैंने शर्त लगाई और आपने इस शर्त को मंजूर किया।
تو جس چیز سے آپ بھاگ رہے ہیں آلریڈی وہ ثابت ہے، چاہے آپ اس کو بے مانیے حقیقی کے نہ مانیے، لیکن بے تو ہوئی ہے اور شرط بھی لگی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کو منظور کیا ہے۔ اس سے صحیح یہ ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اگر بائع اور مشتری کوئی بھی ایسی شرط لگاتا ہے جو مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہے تو شرط جائز ہے۔ جیسے مشتری اگر کوئی چیز آپ کی دکان سے خریدتا ہے اور یہ کہے کہ بھائی میں نے اس سامان کو خریدا اس شرط کے اوپر کہ تم اپنے آدمی کے ذریعے یا ٹھیلے پر یا گاڑی سے جیسے بھی ہو اس سامان کو میرے گھر پہنچاؤ، اور اگر بائع نے دکاندار نے منظور کر لیا ہے تو اس پہ یہ کرنا ہوگا۔ الحمدللہ۔ چلیے صاحب، تو یہ دو حدیث آپ کے سامنے آ گئی۔ حضرت بریرہ میں شرط جو مالکان نے لگایا تھا وہ باطل شرط لگائی تھی، اس لیے نبی صاحب نے کنڈم کیا اس کو، اور یہاں حضرت جابر نے جو شرط لگائی تھی وہ منفعت کی تھی، ان کے فائدے کی تھی اور مصلحت بھی تھی ان کی، اس لیے اگر اس طرح کی شرط بائع لگائے یا مشتری لگائے جس میں کسی ایک فریق کی منفعت ہو وقتی طور پر، تو اس شرط کو اگر منظور کیا جاتا ہے تو شرط جائز۔ اور ایک تیسری حدیث جو اس باب میں شرط کے باب میں لائے ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لبادی ولا تناجش ولا یبیع رجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ یا لتکفأ ما في صحیفتها یا صحفتها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے بیع کرے۔ یہ گفتگو الحمدللہ تفصیل سے آ چکی ہے۔ ولا تناجشوا، اور دیکھو نجش نہ کرو، یعنی خریدنے کا ارادہ نہیں ہے اور دلالوں کی طرف سے شے کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے، 10 روپے کا سامان بولی لگا کر کے دلالوں نے 100 روپے تک پہنچا دیا، خریدنے کا ارادہ نہیں تھا، اصل خریدار کو پھنسانا تھا، تو یہ نجش ہے جس کو عبداللہ بن ابی اوفا کہتے تھے کہ سود خوری ہے، مکاری ہے۔ اور فرمایا ولا یبیع الرجل علی بیع اخی، بھائی کی بیع پر بیع مت کرو۔ ایک بھائی نے بیع کر دی، بیع و شراء ہو گیا اس کی اور ایک خریدار کے درمیان، اب تم آئے کہنے کے لیے کہ آپ نے وہ سامان جو فلاں شخص کو دیا ہے 10 روپے میں 12 روپے دیتا ہوں، اب اس سے بیع کو واپس لیجیے، ہم کو دیجیے۔ سوچیے کس طریقے سے نفرت پیدا ہوگی دلوں کے اندر۔ یا اسی طریقے سے مشتری کو کہا جا کر کے خریدار کو کہ 10 روپے میں لیا ہے، آپ سامان واپس کیجیے، میں 8 روپے میں دیتا ہوں۔ تو بیع پر بیع کرنا یا شراء پر شراء کرنا، یا ایک آدمی بھاؤ بٹا کر رہا ہے دوسرا آدمی انٹرفیئر کر گیا بھاؤ بڑھا رہا ہے، بالکل غلط ہے، اس کو لینے دیجیے یا ہٹے دیجیے۔ اور یہی حال ہے ولا یکتب علی خطبۃ اخی، اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح مت دو۔ خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح، اور خطبہ کہتے ہیں جو حمد و ثنا اور واضح نصیحت پر مشتمل ہو کلمات، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ خطبہ خا کے کثرے کے ساتھ پیغام پر پیغام دینا، ایک آدمی نے پیغام دیا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، بات یا تو کنارے لگے گی یا بات ختم ہو جائے گی، تو اگر شادی ہونی ہے تو ہو جانے دیجیے، اور نہیں تو بات کٹ جانے دیجیے۔ اس کے بعد اسے پوچھیے گا کہ آپ کی گفتگو چل رہی تھی فلاں صاحب کے یہاں، آپ کی بیٹی کی یا آپ کے بیٹے کی یا آپ کی فلاں کی بیٹی سے کیا ہوا؟ ارے نہیں وہ معاملہ کٹ گیا، آپ خواہش مند ہے تو آپ پیغام دے سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ یا بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے، پوچھا کہ شادی کریں، ہاں تو پیغام آ رہے ہیں لیکن ابھی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کیا آپ کے پاس بھی کوئی رشتہ ہے تو دے دیجیے، دیکھیں گے، ابھی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، تو ایسا بھی جائز ہے کہ کئی آدمی ایک ساتھ رشتہ دے تاکہ اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ جیسے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ یا رسول اللہ میرے پاس ابو سفیان کا پیغام آیا ہے، میرے پاس ابو جہم کا پیغام آیا ہے، آپ نے کہا دونوں میں سے کسی سے بتا۔ معاویہ کنجوس آدمی ہے، بخیل آدمی ہے، اور یہ جو ابو جہم ہے وہ ہمیشہ لاٹھی اپنے کندھے پر رکھتا ہے، یا تو کرایہ ہے کہ بہت مارتا ہے عورتوں کو، یا یہ ہے کہ ہمیشہ کثیر الاسفار رہتا ہے، ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، لاٹھی ڈنڈے کے اندر۔ پرانے لوگ دیہاتی آج بھی، اور پرانے زمانے میں تو اپنی گٹھڑی اس میں باندھ لیتے تھے لاٹھی ڈنڈے پر اور کندھے پر رکھ کے جا رہے ہوتے، تو گویا کثیر الاسفار ہے، یا ضراب للنساء، عورتوں کی پٹائی کرنے والا ہے، تو مت کرو کوئی بھی معنی ہو، کیونکہ اگر ہمیشہ سفر میں رہے گا تو حق کی زوجیت کیا ادا کرے۔ ولکن انکحی اسامہ بن زید سے شادی کرے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیغام پر ایک پیغام اور دیا۔ لیکن اگر گفتگو شروع ہو گئی ہے اور بات چل رہی ہے تو پھر آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے، بات کو ایک کنارے لگنے دیجیے۔
تو یہ ہے پیغام پر پیغام نہ دو. یہ تمام چیزیں محبت الفت کے خلاف، مروت اور اخلاق کے خلاف. یہ چوتھی چیز جو نہیں آئی ہے ہمارے پاس اس حدیث میں، ولا تسأل المرأة طلاق اختها، کوئی بھی عورت اپنی بہن کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے. بہن سے مراد دینی بہن. اب ایک شخص کے پاس دو بیوی ہے، ایک بیوی ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور دوسری بیوی کے تعلق سے ہمیشہ اس کا کان بھرتی ہے، چاہے اس کی وہ پہلی بیوی یہودیہ اور عیسائیہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے تو شادی جائز ہے اسلام میں. اب جو دوسری بیوی کیا ہے اس نے، جو مسلمہ ہے، اور چلیے خیر سے وہ کنواری بھی ہے، تو اب یہ اس کو اپنے پیار میں الجھا کر کے وہ چاہتی ہے کہ اس کی بہن کو، یعنی جو دینی بہن ہے پہلی بیوی، اس کو طلاق کر دے. یا یہ ہے کہ مرد دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو دوسری بیوی ہونے سے پہلے وہ عورت اپنی منظوری دینے سے پہلے یہ شرط لگاتی ہے کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو، اس کے بعد تب اس سے شادی کرنا. کبھی بھی یہ شرط منظور نہیں کرنی چاہیے. یہ چاہتی ہے تاکہ اس بہن کو جو خوراک مل رہی ہے، جو لان نفقہ اس کے شوہر کی طرف سے مل رہا ہے، اس پیالے کو یہ الٹا کر دے، پیالے کو الٹ دے، اور وہ عورت رزق سے محروم ہو جائے، اس کو شوہر سے نفقہ نہ ملے، وہ پریشان حالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے، اور تمام تر نفقہ اسی کو ملے. تو اس طرح کی ذہنیت عورتوں کے اندر اگر کار فرما ہو تو کبھی بھی یہ شرط منظور نہیں کرنی چاہیے. دوسری عورت دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بہت سی عورتیں مل جائیں گی جو کسی بھی مرد کی دوسری یا تیسری بیوی ہونا بھی پسند کرتی ہیں، بشرطے کہ آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرتا. تو بہرحال اس طرح کی شرط لگانا، طلاق دے دو تب شادی کریں گے، یہ شرط باطل ہے، اور کبھی بھی اس ناجائز اور باطل شرط کو مرد قبول نہ کرے. بس یہی بات سے مطابق ہوتی. چلیے وقت تو کچھ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ہم نیا باب بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھتے ہیں، سود کا باب ہے اور اس کے اندر 3-4 حدیثیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ربا اور صرف، ربا تو سود ہے، اور صرف کہتے ہیں صرافہ، یعنی سونے کو چاندی سے بدلنا، سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے، اور جو کاغذ کرنسی ہے، کرنسی نوٹس، ان کو اس کو بیچنا خریدنا، تو اس کو بے صرف کہتے ہیں. اور ربا کے لغوی معنی اضافہ، زیادہ، دیا 1000 روپیہ اور اگلے مہینے لے رہے 1100 روپیہ، تو یہ سود ہے. یا اسی طریقے سے ایک سا جو ایک نپنا ہے 4 مد کا ہوتا ہے، اس کا وزن 3 کلو، جیسا کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. کچھ علماء 2 کلو 40 گرام کہتے ہیں، کوئی 2.5 کلو کہتے ہیں، کوئی 2 کلو 700 کچھ گرام کہتے ہیں، لیکن بڑا جو قول اس میں ہے کہ وہ 3 کلو ہے. تو اب ہم نے 2 سا دیا گیہوں، اور آپ سے 1 سا عمدہ قسم کا گیہوں لیا، تو ایک جنس کا غلہ ہو تو فاضل اگر آپ لیتے ہیں یا ادھار لیتے ہیں، دونوں ہی صورت میں بچ جائے گی، حدیث تو آئے گی. تو بہرحال مخصوص اشیاء کے اندر اگر اضافہ لے کر کے بیچتے ہیں، جس کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے، تو وہ سود ہے. اور کیش کی بے کیش سے ہو رہی ہے، سونے کی سونے سے، چاندی کی چاندی سے، سونے کی چاندی سے، روپے کی روپے سے، انڈین روپیہ انڈین روپے سے، یا انڈین روپیہ امریکی ڈالر سے، یا سعودی ریال سے، یا قطری ریال سے، دینار سے اگر ہو رہا ہے، کویتی دینار سے ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا شرط ہے؟ کیا تقابض مجلس میں ہونا چاہیے؟ قیمت چاہے جو بھی ہو، کیونکہ کرنسی کا ویلو الگ الگ ہے، لیکن تقابض ضروری ہوتا ہے ایسی صورت میں. وہ ہم مسئلہ دیکھیں گے، پڑھیں گے. تو اب پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اچھا، یہ ربا کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اکبر الکبائر کے اندر، اور سودی کاروبار کو نہ چھوڑنے والا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے. سخت وعید ہے قرآن مجید کے اندر، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اور حدیث ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے سود خور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچے. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقل الربا، سود کھانا، سود کا استعمال کرنا، اور عقل اور قیاس سے بھی دیکھیے، رائے سے، اور عقل بھی لگائیے، تو یہ معاملہ ظلم پر مبنی اور محتاجوں کا خون چوسنا ہے. بہرحال اس کی تفصیل اپنے مقام پر آپ کو ملے گی.
सूद के नुकसानात के ऊपर बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तफसील में जाने का ये मौका नहीं है। अब ये देखना यह है कि किन किन चीजों में सूद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि सोना अज़्ज़हबु बिल वरिक़ि रिबन इल्ला वहा, सोना अगर चांदी से बेचा जाए, चाहे जेवर की शक्ल में हो या ऐसे ही हो, जेवर की शक्ल में ढला हुआ ना हो, सिक्का हो या चांदी का टुकड़ा हो, सोने का टुकड़ा हो, तो सोना चांदी के एवज अगर बेचा जाता है तो रिबा होगा इल्ला वहा, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। मजलिस में तकाबुज होना चाहिए, जिस मजलिस में बैठ शेरा कर रहे हैं उसमें तकाबुज, लेन देन उसी मजलिस में होनी चाहिए, चाहे मजलिस में बैठ के हैं या साथ चल रहे हैं या सवारी पर चल रहे हैं, एक दूसरे से जिस्मों से जुदा होने से पहले तकाबुज हो जाना चाहिए। गोया कि यहाँ शर्त लगी सिर्फ तकाबुज की, क्योंकि सोना एक तरफ है एक तरफ चांदी, जाहिर है कि दोनों दो धात है, दोनों की कीमत में आसमान जमीन का फर्क है। तो ये नहीं कहा मिसलम बे मिसलम, बराबर बराबर बिकेगा, नहीं कहा सोना चांदी से सिर्फ हाथों हाथ होना चाहिए, चाहे कीमत जो तुम तय कर लो। अल्लाहु अकबर। वल बुर्रु बिल बुर्रि रिबन इल्ला वहा वहा, और गेहूं गेहूं से सूद होगा मगर हाथों हाथ। मगर यहाँ आगे समझेंगे हम कि गेहूं गेहूं से बराबर बराबर भी होगा और साथ साथ हाथों हाथ होगा, यानी फाजिल भी नहीं ले सकते, रिबल फजल उसको कहते हैं, फाजिल लेना। और रिबल नसीह उधार, मजलिस में तकाबुज न हो। तो अगर एक जिन्स अपने ही जिन्स से बिक रहा है, गेहूं गेहूं से बिक रहा है, जौ जौ से बिक रहा है, खजूर खजूर से बिक रही है, तो बराबर बराबर होना चाहिए, मिसलम बे मिसलम, एकदम बराबर बराबर। और यदन भी यदि नकद होना चाहिए, कैश होना चाहिए, यानी मजलिस में तकाबुज होना चाहिए, आपको हम दें आप हमको दीजिए उसी मजलिस में उठने से पहले। लेकिन सोना एक तरफ है एक तरफ चांदी, तो बराबर की कैद नहीं है, यहाँ आप सिर्फ मजलिस में तकाबुज होना चाहिए। रेबल नसीह यानी उधार जायज नहीं, रेबल फजल जायज है, फाजिल आप ले सकते। अशईर बिशईर, जौ जौ से रेबा है मगर इल्ला वहा, हाथों हाथ हो, हाथों हाथ भी हो, बराबर बराबर भी। अब इसको समझने के लिए एक हदीस और देखिए, 6 चीजों का जिक्र आ रहा है, वो हम पढ़ेंगे उसके बाद तक बात आएगी। एक हदीस अबू सईद खुदरी की, रसूल ने फरमाया ला तबीउ ज़हब बिज़हब, देखिए इल्ला मिसलम बिमिसलिन वला तुशिक्कु बादहा अला बाद। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद खुदरी की रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सोने को सोने से ना बेचो मगर बराबर बराबर, मिसलम बेमिसलिन। आगे कहा जा रहा है वला तुशिक्कु बादहा अला बाद, एक को दूसरे पर ज्यादा ना करो, यानी एक की मिकदार ज्यादा एक की कम है, हमारा 100 ग्राम है तुम्हारा 90 ग्राम, ऐसा कभी नहीं चलेगा। सोना सोना है, बराबर बराबर होगा। और आगे दूसरी शर्त लगा रहे हैं वला तबीउ मिनहा गायबन बिनाजिर, एक का माल हाजिर है एक का गायब। सोना अभी दे रहे हैं, चांदी कल देगा, वो 1 घंटे के बाद देगा, शाम में ला कर देगा, नहीं, सोना सोने से है, एकदम मजलिस में तकाबुज होना चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर। तो मालूम हो गया कि एक जिन्स की चीज को उसी जिन्स से अगर हम बेच रहे हैं, सोना सोने से बिक रहा है, तो बराबर बराबर बेचना है और मजलिस में तकाबुज भी है। बराबर बराबर का मतलब क्या हुआ कि रेबल फजल जायज नहीं है, फाजिल लेना जायज नहीं है, और मजलिस में तकाबुज का मतलब यह है कि नसीया उधार नहीं होना चाहिए। दोनों किस्में यहां मौजूद। चांदी चांदी से बिकेगा, बिल्कुल बराबर बराबर हाथों हाथ। गेहूं गेहूं से बिकेगा, बराबर बराबर हाथों हाथ, यानी मजलिस से ही ये तकाबुज होना चाहिए। खजूर खजूर से, जौ जौ से, नमक नमक से। लेकिन अगर एक चीज दूसरे से बिकती है, इधर जौ है उधर खजूर है, उधर गेहूं है इधर जौ है, उधर खजूर है उधर नमक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बीउ कैफ शिअ्तुम, जैसे चाहो बेचो, जिस भाव से चाहो बेचो, इज़ा कान यदन बियद, हाथों हाथ होना चाहिए। सोना है इधर चांदी है, जैसे चाहो बेचो, भाव जो चाहो तय करो, लेकिन हाथों हाथ होना चाहिए। गोया रेबल नसीह कभी जायज नहीं है, रेबल फजल कब जायज है, जबकि वो शय मुखालिफ जिन्स से बेची जा रही है, दूसरे जिन्स से बेची जा रही है। चावल गेहूं से बिक रहा है, गेहूं खजूर से बिक रहा है, तो ऐसी सूरत में आप फाजिल ले सकते हैं। सोना चांदी से बिक रहा है, फाजिल ले सकते हैं। इंडियन रुपया अमेरिकन डॉलर से बिक रहा है, जिस भाव से चाहिए तय कर दीजिए, 80 रुपया दीजिएगा तो $1 मिलेगा, कहेगा नहीं 100 रुपया लेंगे तब $1 देंगे, चलिए आप जिस भाव से आप दोनों मुत्तफिक हो जाए, लेकिन तकाबुज होनी चाहिए साथ साथ, आगे पीछे नहीं कि अभी दे दो और 1 घंटे के बाद आके ले जाना, नहीं।
तो ये 2 शर्त हो गई सोने के ताल्लुक से, आप बता दिया। एक मिसाल बताया कि सोना सोने से नहीं बेचा जाए मगर बराबर बराबर, और दोनों ही मजलिस में हाजिर होने चाहिए। एक हाजिर हो और एक गायब हो, एक कमाल मौजूद है एक का गायब, ऐसा नहीं चलेगा। आगे फरमाया चांदी को चांदी से न बेचो मगर बराबर बराबर, कोई किसी से ज्यादा और कम न ले, और उसमें भी एक की चांदी हाजिर है एक की गायब है, ऐसा नहीं चलेगा। आगे आपने फरमाया फिर मजीद वजाहत की दूसरे लफ्ज में, इल्ला वजनन बेवजन, बेवजन, दोनों का वजन सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मिसलन बेमिसली, एकदम हूबहू होना चाहिए, सवाअन बेसवाइन, एकदम बराबर बराबर होना चाहिए। कितनी ताकीद हुई। एक और हदीस देखिए इसी में, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बिलाल आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बेतमरिन बर्नीन, बर्नी खजूर लेकर आए, बर्नी के नाम से आज भी मदीना में मशहूर खजूर है, उम्दा खजूर होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से पूछा, मिन आइना हाजा, ये खजूर कहाँ से लेकर आए? तो बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह हमारे पास रद्दी खजूर थी, तो हमने रद्दी खजूर 2 सा दिया और ये बर्दी खजूर 1 सा दिया। देखिए इनकी रद्दी खजूर है और बर्दी खजूर उम्दा है, उम्दा खजूर 1 सा और रद्दी खजूर हमने 2 सा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वह अव्वह, अफसोस का ये कलमा है, कलमा तवज्जो, अपनी बेचैनी और परेशानी और अफसोस को जाहिर करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं ओहो हाय अफसोस, क्या किया आपने। आइनुर रिबा, ये तो एकदम सरी सूद है, सरी सूद है, आइनुर रिबा, सरी सूद, ला तफल, ऐसा मत करो। अगर तुम खरीदना ही अच्छी चाहते हो खजूर रद्दी खजूर के जरिए, तो रद्दी खजूर को बेचो दिरहम के एवज, दिरहम के एवज बेचो, रुपए के एवज बेचो, और उस रुपए से अच्छी खजूर खरीदो। लेकिन अगर रद्दी खजूर 2 सा देख करके अच्छी खजूर ले रहे हो, तो चूंकि दोनों तरफ खजूर है, तो चूंकि एक ही जिन्स का वो गल्ला है, खुराक है, इसलिए उसमें बराबर बराबरी मतलूब है और मजलिस में तकाबुल मतलूब। कहा कि इसको बेचो दिरहम से और फिर दिरहम से तुम अच्छी खजूर खरीदो। लेकिन खजूर रद्दी 10 किलो दे करके 1 किलो उम्दा लेते हो, ये दुरुस्त किसी भी हाल में। तो आपने समझ लिया कि एक जिन्स को उसी जिन्स की चीज से अगर बेचना है तो बराबर बराबर बेचना होगा और मजलिस से तकाबुल करना। चलिए वो हदीस आएगी, अब हम हदीस को पढ़ ही लेते हैं। अबुल मिनहाल रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने बड़ा इब्ने आजिब से और ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु से पूछा बे सरफ के मुतालिक, वही सोने चांदी के तबादले से के ताल्लुक से, या आज कह लीजिए करेंसी नोटों का तबादला जो होता है, खरीदो फरोख्त जो होती है, सर्राफा, मनी एक्सचेंजर जो होते हैं। तो दोनों में से हर एक दूसरे को कह रहे थे कि ये मुझसे बेहतर है, इनसे पूछिए। ये सलफ का तरीका था। बड़ा इब्ने आजिब और ज़ैद बिन अरकम दोनों जलील कदर आदमी है, मसाइल दोनों को मालूम है, भाई इनसे पूछिए ये हमसे ज्यादा जानते हैं। वो कहते नहीं नहीं इनसे पूछिए ये हमसे ज्यादा जानते हैं। बहरहाल लेकिन दोनों ने जब अपना अपना ओपिनियन दिया तो दोनों ने इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि सोने को चांदी से उधार बेचा जाए, सोने को चांदी से उधार बेचा जाए, यानी सोने और चांदी की कीमत में कोई सा भी फर्क हो सकता है, भाव आप तय कर लीजिए कितना देकर कितना लीजिएगा, लेकिन कैश में होना चाहिए, नकद होना चाहिए, उधार नहीं चलेगा। और यही चांदी चांदी से होता तो न उधार चलता न ज्यादा लेना जायज, सोना सोने से न ज्यादा लेना जायज होता न उधार जायज होता। लेकिन इधर सोना है उधर चांदी है, तो भाव जो चाहो तय कर लो, अलबत्ता कैश होना चाहिए, नकद होना चाहिए, मजलिस से तकाबुल होता। तो यही 2 थ्योरी समझ लीजिए कि जितनी चीजें हदीस में आई है, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, वो इसमें लेकर के आई नहीं है। मेरा अंदाजा था कि वो हदीस होगी, इसलिए मैंने बात को आगे बढ़ाया कि इस मौजू पर आगे गुफ्तगू करेंगे। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, इसलिए उसमें यह है कि अत्तमरो बित्तमरी, अलबुर्रो बिलबुर्रे, वश्शईरो बिश्शईरे, वत्तमरो बित्तमरे, वलमिल्हो बिलमिल्ह। खजूर खजूर से, जौ जौ से, खजूर खजूर से, गेहूं गेहूं से, नमक नमक से। खजूर, गेहूं, जौ और नमक, 4 चीज का जिक्र। और उसके बाद का वज़हब बिज़हब, सोना सोने से, चांदी चांदी से, बराबर बराबर हाथों। फइज़ा ख़लफ़तिल असनाफ़, जब सिन्फ बदल जाए, यानी इधर जौ हो उधर गेहूं हो, इधर गेहूं हो उधर खजूर हो, इधर सोना हो उधर चांदी हो, तो कहा कई फचे थे, जैसे चाहो बेचो, जिस भाव से चाहो बेचो, ऐसा कर नहीं जदर भी गिव एंड टेक एक साथ।
एक मजलिस में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो हदीस में सिर्फ 6 चीज का जिक्र है, तो क्या ये रिबा सिर्फ इन्हीं 6 चीजों के अंदर चलेगा? जैसा कि उलमाए ज़ाहिरिय्या कहते हैं जो क़ियास के मुनकिर है, जमहूर उम्मत ने कहा कि नहीं, इन 6 चीजों की इल्लत देखनी होगी कि क्या है। तो 4 चीजों के अंदर और खाने की चीजें, जौ, गेहूं, खजूर, नमक, और 2 चीज है सोना और चांदी, जो असल समन है, कीमत है, वैल्यू की जो चीज होती है, जिससे दुनिया की कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं, सोना और चांदी। और उसी की जगह आजकल नोटों ने, कागज के नोटों ने, करेंसी नोटों ने ले लिया है। तो इल्लत क्या है? हनफिया ने ये कहा कि दोनों की इल्लत है कैल और वजन। वो जो चीजें हैं नापी जाती, सोना चांदी वजन किया जाए, तो 4 चीजों के अंदर है नापा जाना, और सोना चांदी वजन किया जाता है। तो दुनिया की हर वो चीज जो नापी और वजन की जाती हो, ये इन्होंने इल्लत लिया। दुनिया की हर वो चीज जो नापी और वजन की जाती हो, उसको अगर उसी के जिन्स से बेचोगे तो जाएज नहीं। अब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो वजन से बिकती, जैसे लोहा वजन से बिकता है, तो हम 1 कुंटल लोहा देकर के 1.5 कुंटल नहीं ले सकते, ये कहना चाहते हैं। मकान बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत है, 1 बोरी सीमेंट देके 2 बोरी सीमेंट नहीं ले सकते। इसी तरीके से जो भी चीज दुनिया में नाप के या तौल के, किसी नपने से नाप करके, किसी पैमाने से नाप के बेचता है, उसको उसी तरह की चीज से आप नहीं बेच सकते। जमहूर ने कहा कि नहीं, ये इल्लत नहीं। असल में ये देखो, 4 चीजों में जो बुनियादी इल्लत है वो है खाना, कि चीजें खाई जाती है। तो आप खाने को, खुराक होने को आप साइड नहीं कर सकते। हाँ, वजन ठीक है, नापना ठीक है, मिसलम बेमिसलिन कहा है, बराबर बराबर होना चाहिए। तो बराबर बराबर तभी होगा जब वो नाप के पैमाने से बराबर नापा जाए या वजन बराबर किया जाए। तो नापना, वजन करना और नापना, कैल और वजन, ये तो ठीक है सर, लेकिन आप ये ना भूलिए कि खाने की अशिया है। तो आप ये कैद लगाइए कि जो चीजें मतरूम हो, खाई जाए और नाप के या तौल के बिकती, ये 4 चीजों की इल्लत हुई। और सोने की इल्लत क्या, कि वो दोनों समन है। तो दुनिया में हर वो चीज जो कीमत बन सकती हो किसी चीज की, उसको आप इस पर कयास कर लीजिए। लिहाजा रुपये को रुपये से, इंडियन रुपये को इंडियन रुपये से हम फाजिल लेकर नहीं बेच सकते। 100 रुपया देकर के 105 रुपया नहीं दे सकते, और हाथों हाथ बेचे। अमेरिकन डॉलर से अगर रुपया बेचते हैं, भाव जो चाहे तय कर ले, लेकिन हाथों हाथ बेचे। तो राज कौल यही है। और इमाम मालिक ने एक कायदा और बढ़ा दी कि खाने की चीज हो, नाप तौल की तो चीज हो ही, मुद्दखर भी हो, इद्दिखार भी हो, कि वो बगैर इसके कोल्ड स्टोरेज के सख्त गल्ला हो, सख्त दाना हो, जो खाया जाता है, चावल गेहूं वगैरह, जौ बाजरा, इस तरह का गल्ला हो, सख्त गल्ला, जो साल भर रह सकता है, साल 2 साल रह सकता है। तो ये इन्होंने इद्दिखार की कैद लगाई। लेकिन शाफिया और हनाबला ने और शेख इस्लाम इब्न तैमिया वगैरह ने कहा कि हर वो चीज जो खाई जाए और नाप या तौल के बिके, और हर वो चीज जो कीमत बनती हो, जैसे सोना चांदी या सोने चांदी के एवज में कागज के नोट। तो ये है असल सही कौल। लिहाजा अब जो भी चीज दुनिया की खाई जाए और वो नाप के या तौल के बिकती हो, जैसे सेब मान के चलिए, सेब 1 किलो सेब देकर के 2 सेब, 2 किलो सेब नहीं दे सकते शवाफी के नजदीक और हनाबला के नजदीक। लेकिन चूंकि मालिकिया कहते हैं कि इद्दिखार 1 साल रहना चाहिए, तो सेब तो नहीं रहेगा बगैर कोल्ड स्टोरेज के। ये तो आज की पैदावार है कोल्ड स्टोरेज, उस जमाने की बात करो। लिहाजा बेच सकते हैं उनके यहाँ, 1 किलो देके 5 किलो आप ले सकते हैं। जितनी सब्जी है, जितने फल हैं, जो रस भरे फल होते हैं, जो जल्द खराब हो जाते हैं, आप उनको ले सकते हैं। लेकिन शवाफे हनाबला कहेंगे कि नहीं, क्योंकि वो खाया जाता है और तौल के बिकता है या नाप के बिकता है, तो उसमें आप फाजिल नहीं ले सकते, चाहे वो दाना गल्ला की शक्ल में हो या फल फ्रूट और सब्जियों की शक्ल में। लेकिन इन्हीं में बात फुकहा ये कहते हैं कि आज ये सेब और तरकारी और अमरूद और दूसरी चीजें तौल के बिकती हैं, लेकिन नबी के जमाने में गिन के बिकती थी। तो नबी के जमाने का हिसाब करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल वज़नु वज़नु अहले मक्का वल कैलु कैलु अहले मदीना। वजन में मक्के का वजन का एतबार होगा और नपने में मदीने के नपने का एतबार होगा। ये आपने फरमाया था। अबू दाऊद की रवायत है, सनद सही, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की गालिबन रवायत। तो कहा कि मदीने का कैल होना चाहिए। उस जमाने में देखो कि क्या वो चीज तौली जाती थी, तो मदीने में
जो फल होते थे, गीले फल होते थे, रस बड़े, वो गिन के काउंट करके बेचे जाते थे। 3 का ये कीमत, 6 की ये कीमत, 9 की ये कीमत, 12 की ये कीमत, वो तौल के नहीं बिकते थे। लिहाजा ये लोग कहते हैं, हनाबला में भी बाज़ उलमा, कि तुफाह दे करके 1 किलो सेब दे करके 2 किलो सेब ले सकते हैं, 1 किलो अनार दे करके 2 किलो अनार ले सकते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि वजन और नापना, कैल, नाप और वजन, ये अगर इल्लत है तो जो भी चीज दुनिया में नापी और तोली जाती है उसमें मुफाजरत जायज नहीं। तो खैर, अब वो खाना गल्ले की शक्ल में हो जो खराब नहीं होता, या सब्जी हो, तरकारी और फल फ्रूट की शक्ल में हो, रस बड़े फल की शक्ल में, जो भी चीज खाई और वजन के साथ बेची जाती है, जमहूर के नजदीक उसमें मुफाजरत जायज नहीं है। अगर सेब को सेब से बेचते हैं या गल्ले को गल्ले से बेचते हैं, गेहूं के गेहूं से, तो बराबर सराबर और हाथों हाथ। लेकिन अगर गेहूं चावल से बिक रहा है, चावल भी खाया जाता है और तौल के या नाप के बिकता है, तो चावल चावल से बिकेगा। चाहे आपके पास राइस बासमती हो और हमारे पास घटिया किस्म का चावल हो, अगर चावल से चावल बिकेगा तो बराबर बराबर बिकेगा। नहीं तो जाइए आप घटिया चावल बेच करके आइए और 100 रुपए किलो चावल ले जाइए पास। तो इस तरीके से होगा। लेकिन चावल चावल से बिकेगा, याद रखिए। हाँ, चावल गेहूं से अगर बिक रहा है तो आप कहिए कि 2 किलो गेहूं दूंगा, मैं 1 किलो चावल दूंगा। 3 किलो गेहूं दोगे तो 1 किलो दूंगा। जो शर्त चाहिए आप लगा लीजिए दोनों आदमी, लेकिन हाथ बराबर बराबर दीजिए। हाँ, फाजिल भी लेना और उधार भी लेना कब जायज होगा? जबकि बिल्कुल 2 अलग अलग इल्लत हो। उधर खाने की इल्लत और वजन की इल्लत है, और यहाँ समन है। एक तरफ पैसा है, एक तरफ गल्ला है। जैसे हम लोग बनिया की दुकान पे जाते हैं ना, मोदी की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भाई चावल दो, और पूरे महीने खाते हैं उसके यहाँ से। गल्ला लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, और जो चीजें होती हैं राशन, ये राशन की से मुतालिक चीजें, और महीने पर एक मरतबा हिसाब करके उसका पैसा देते हैं। तो अगर पैसा हो और उसके मुकाबले में सामान हो, तो भाव जो भी चाहो कर लो, नकद चाहो तो नकद ले लो, उधार चाहो तो उधार ले लो। लेकिन अगर समन समन से बिक रहा है, सोने सोने से बिक रहा है, सोना चांदी से बिक रहा है, डॉलर रुपये से बिक रहा है, रुपया सोने से बिक रहा है, सोना सोने से बिक रहा है, इस मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क के पैसे से बिक रहा है, भाव जो चाहिए तय कर दीजिए। अगर अपने मुल्क का सिक्का नहीं है, दूसरे मुल्क के सिक्के से कर रहे हैं, भाव जो चाहिए तय कर दीजिए, लेकिन कैश में होना चाहिए, मजलिस में होना चाहिए। और इसी तरीके से गल्ला है, अगर चावल चावल से बिक रहा है, बराबर बराबर हाथों हाथ, लेकिन चावल है और इधर गेहूं है, तो आप मुफाजरत जायज है, लेकिन उधार जायज। उधार सिर्फ एक ही सूरत में जायज है, फाजिल भी लेना एक ही सूरत में जायज है। दोनों एक ही सूरत में, रेबल फज और रेबल नसिया, यानी फाजिल लेना उधार लेना, दोनों उस सूरत में जायज है जबकि एक तरफ पैसा हो, दूसरी तरफ गल्ला। वो बिल्लाहि तौफीक। तो बहरहाल सोने के सिलसिले में इन लोगों ने कहा कि सोना चांदी से न बेचो, उधार। और आखिरी हदीस इस बात की है, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि चांदी की बै चांदी से की जाए, सोने की बै सोने से की जाए, मगर बराबर बराबर। वो अमरना, और हमें हुक्म दिया कि हम चांदी को सोने से जैसे चाहे बेचें। अगर चांदी दे रहे हैं और उधर से सोना ले रहे हैं, तो जो भाव चाहिए कर लीजिए। या सोना खरीद रहे हैं चांदी दे करके, तो कैसा छेना, जिस भाव से चाहिए कर लीजिए। लेकिन फरमाया यदन बेयदी। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह यदन बेयदी? हाँ, यदन बेयदी, यही मैंने सुना है रसूलुल्लाह से। अबू बकर कहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि सोना चांदी से जैसे चाहो बेचो, लेकिन हाथों हाथ। रुपया डॉलर से जिस भाव से चाहो बेचो, लेकिन हाथों हाथ। हज़ा वो बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि। जज़ाकल्लाहु खैरन व हसनुल जज़ा शेख। आमीन, बरकल्लाहु फीक। जी, एक सवाल है शेख कि देहाती को जो तिजारत में शहर वाला मदद नहीं करना चाहिए, जो हमने वाज़ेह तौर पे हदीस पढ़ी है शेख, तो अगर कोई एक शहरी दूसरे शहर में जाए तो और दोस्त है, तो क्या उसकी मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी भी शहर वाले को शहर वाला दूसरा वहां लोकल आदमी मदद नहीं करेगा। सिर्फ मशवरा ले तो मशवरा दे दे, जाकर के उसके लिए भाव बट्टा न करे, जाने दे उसको। या जाते हैं तो आप चुप रहिए, उसको लेने दीजिए, कर ले दीजिए मामला। आंख मत इशारा, आंख का इशारा मत कीजिए, भाव से इशारा मत कीजिए। नको लेते ले लो, नको लेते आंख बंद कर करके गर्दन हिला दिया कि नफी में हिला दिया, आंख का इशारा, भाव का इशारा कर दिया, ये सब तमाशा नहीं करने का। एक ही जाकर के खरीदो। एक मसले को न जाने कितनी मरतबा ये बात आप लोगों के हलक के नीचे क्यों नहीं उतर रही है कि शहरी शहरी के लिए मामला नहीं करे। आप हैदराबाद के हैं, आप बेंगलोर में जा रहे हैं, आप अपनी दुकानदारी कीजिए अपने तौर पर।
जिस तरीके से शहरी शहरी के लिए न बेचे, एक शहर का आदमी दूसरे शहर में जाता है तो वहां का आदमी उसका ताउन न करे कि चलो मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ, उसको राह बता दीजिए, उसको अच्छी दुकान का पता बता दीजिए। दाउन नास, लोगों को छोड़ो, यरजुकुल्लाहु बाज़न मिन बाज़, अल्लाह ताला एक को दूसरे से रोजी दे। बस इस थ्योरी पर कायम रहिए। और आजकल बेवकूफ कौन है? अमेरिका के देहाती भी चालाक और होशियार हो गया, हर वक्त उसको कीमत मालूम रहती है कि किस चीज की क्या कीमत है। चलिए। जी शेख। दूसरा सवाल है शेख, ये जब सोना सोने से बेच रहे या चांदी चांदी से बेच रहे, तो बराबर होना जो है शेख, तो इसका मतलब क्या है शेख, कि वेट है, प्राइस है, या क्या है? वजन बराबर होना चाहिए, वजन बराबर होना चाहिए। आपका 24 कैरेट है, प्योर गोल्ड है, हमारा 20 कैरेट। हमारे पास 100 ग्राम 20 कैरेट है, आपके पास 100 ग्राम 24 कैरेट है। अगर हम बेचना चाहते हैं तो भाव से नहीं चलेगा, 20 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, 100 ग्राम 100 ग्राम ही होता है। हम 100 ग्राम नहीं, आप 100 ग्राम। जाहिर है कि आपका घाटा होगा। आप कहिए कि नहीं भाई हम नहीं बेचते, आप जाकर के 20 कैरेट के सोने को बेचो और तब आकर के 24 कैरेट को हमसे खरीदो। लेकिन अगर सोना सोने से बेचेंगे तो वजन बराबर होना चाहिए और हाथों हाथ होना चाहिए। ठीक है, जी चलिए आगे जज़ाकल्लाह बढ़िए। खैरन शेख। जी शेख, इसमें शेख अक्सर ये सोने से सोना या चांदी से चांदी की डीलिंग में कभी इनके पास वेट कम रहता, तो आपके पास एक रहता 80 ग्राम, उनके पास खरीदने का रहता 100 ग्राम, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए शेख? आप बेचिए ना। अगर मान लीजिए कि आपका सोना है, अगर वो 100 ग्राम का वैल्यू नहीं लगाता है, 90 ग्राम का लगाता है, तो आप 90 ग्राम की कीमत दे दीजिए। फिर उसके बाद मार्केट में आप आजाद है अपनी जेब से पैसा लगा करके 100 ग्राम ले लीजिए। लेकिन ये कि साहब आप उसको दे रहे हैं, ये सोना लो भाई, उसने कहा कि इसकी कीमत लगती है 10 ग्राम, 11 ग्राम है तुम्हारा, 11.5 ग्राम है, 1.5 ग्राम हम इसमें से कम करेंगे तुम्हारा, हम इसको 9 ग्राम मान के चलते हैं, 9 ग्राम देंगे, हरगिज नहीं। और मेकिंग चार्ज अलग लेंगे, हरगिज नहीं। सोना सोने से बिक रहा है तो बराबर बराबर बिकना होगा, नहीं तो फिर आप उसको बेचिए। अगर 9 ही ग्राम में बेचना है आपको, तो 9 ग्राम सोने की जो कीमत होती है वो कैश में आप लीजिए रुपए की शक्ल पे, और फिर उस दुकानदार से या किसी भी दुकानदार से जाकर के अपना पैसा लगा करके 10 ग्राम आना। लेकिन ये कि साहब इस सोने को मैं 10 ग्राम को 9 ग्राम करार देता हूँ और 9 ग्राम आपको दूंगा, 1 ग्राम की कीमत आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, मेकिंग चार्ज अलग देना पड़ेगा, हम ऐसा धंधा नहीं करेंगे। 10 ग्राम देकर के 9 ग्राम का वैल्यू नहीं लेंगे। फिर तो हम इसको बेचेंगे, कैश लेंगे, करेंसी नोट लेंगे, फिर उससे सोना खरीदेंगे। चलिए। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसनुल जज़ा। शेख आज के सवालात मुकम्मल हुए शेख। है जी आपको मुबारक। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون